Hello guys, welcome to Sled Squad. Hi Hello. Madhu, hi Praju, Hi. Hi, Hi, Priti hi, bro. Hi, hi. Prajwal. hi. வணக்கம், இன்னைக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொல்ல முடியாது, ஒகேஷன் சொல்ல முடியாது. ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, ஒரு டல்லான மேட்ச்னு சொல்லலாம். ஒன் சைடட் ப்ராப்பர் அஃபேர். சிஎஸ்கே Hmm. ஆன் டாப், டெல்லி ஆஸ் யூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸை எப்படியும் விட்டுட்டு செகண்ட் ஹாஃப்ல ஃபுல்லா ஃபிளாப் ஷோ தான் Hmm. லாஸ்ட் சீசன் மாதிரி. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் கைஸ், இனிஷியல் தாட்ஸ் ஆஃப் திஸ் மேட்ச். That's what yesterday, as we predicted, so we thought there will be something very interesting. And yes, there is no doubt you have to doubt on Delhi, or there is no doubt you have to talk about Chennai. But it seems quite a very boring match. I mean, pogo especially when you talk about second of IPL, I feel somewhere it's quite of very boring. And at the same time, especially talking about today's game, we didn't expect as how Punjab should, I mean, sorry, Delhi should have performed. I didn't expect, I mean, nobody expected how Punjab did today. And overall talking, Punjab batting, it was completely collapsed. Neither batting also, neither also bowling. Nobody went through. And again, Chennai, it was one-sided game. The way you introed about this match, it was clearly Hmm. one-sided match. So what I expected was not me, everybody, though it was Chennai, clearly showed easy win. Yeah, so I think let's start off with the first innings. So Delhi started really Mm-hmm. poorly with the bat தான் நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா Very bad, ஆடினாங்க. yes. Mm, அட்டாக்கிங்கா ஆடணும். இதே பிட்ச்ல தான் அவங்க அந்த 270 275 அடிச்சாங்க. ஆல்மோஸ்ட் இந்த பஞ்சாப் மேலேயும் ஒரு bowling டீமோட. mm, They were very concerned against mm, I think Akil Hussain, முகேஷ் சௌத்ரி, அன்சுல் கம்போஜ் எல்லாம் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா ஆடினாங்க அந்த டாப்னு தோணுச்சு. Especially Rahul and Nitish Rana and Karun Nair. Karun Nair, yeah, I want to talk about him. Why is he having the place in the team when you have a guy like Abhishek Poral or Prithvi Shaw? இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் இருக்கும்போது why are you having a guy like Karun Nair in the team ன்னு நான் கேட்கிறேன். Let's talk about their batting I overall. think first thing, Pratibha, see, the first thing I have to say about, you're talking about Karuna, we don't need to underestimate Karuna. When you're talking about first class cricket, இல்ல he அண்டர் has done எஸ்டிமேட் many இல்ல, wonders. And, அண்டர் எஸ்டிமேட் இல்ல, பட் தட் பொசிஷன் mhm, டஸ் நாட் சூட் him. Number 4 is not his position. He should correct. be at Yeah, least 1 or 3. position is, I mean, better might also suit him. Opening might ம். suit him, but, Karuna, இல்ல அவனை I think he ஓபனிங் hardly பண்ணிட்டு played. அவனை ஓபனிங் பண்ணிட்டு Hmm, பத்தும் நிசாங்காவை டிராப் பண்ணிட்டு தே கேன் பிளே டேவிட் மில்லர் இந்த மிடில். தே ஆர் மிஸ்ஸிங் டேவிட் correct, மில்லர். correct. I don't know why. I mean, in fact, I can ask. I have a question like, why is Miller not playing? Though Miller has went good. I mean, Miller is not playing IPL for the first time. He's been playing from last decade. So why is Miller dropped? So coming back to Karun Nair, talking about Karun Nair, I think he has played hardly two matches and 2 3 matches if I'm not wrong. That is against RCB today's game, and first game it was against GT or Punjab again. So as you mentioned, talking about Karun Nair's, batting lineup, somewhere, that order is not suiting him. Rather than him coming in 2 3, he should have opened. But overall talking about GT, I mean DC batting lineup today, the moment, I mean every time we talk, we add this one point. If openers don't go good, middle orders usually have to take the team. But in today's game, it didn't happen that was. It was quite not not expecting kind of a batting lineup in today's game when it in terms of talking Delhi. So overall talking Stubbs, he actually took his team. If at all Stubbs wouldn't have played, I don't think so. Delhi would have crossed even 100 also. It was not up to the mark. I think not only in Delhi, yesterday's game also happened the same. And yesterday when we did this post-match, pre-match review also.
I felt now we all predicted, even Brazil predicted be a very tough match. But the moment Delhi batted, it was easily seen that Chennai would have, talking about stadium, it was almost like 70-80% Chennai crowd playing in Delhi. It is very confusing. This proper second of 2026 IPL. Yeah, so தே அவங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்ல தான் ஆடினாங்க, வெதர் தே ஷுட் அட்டாக் ஆர் தே ஷுட் பிளே கன்சர்வேட்டிவ் கிரிக்கெட் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் Hmm. தே ஷுட் அட்டாக் அட் த லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் அதுக்குள்ளேயே 10 ஓவர்ஸ் Hmm. முடிஞ்சிருச்சு. 10 ஓவர்ஸ்ல தேவர் லைக் 65 Hmm. ஃபார் 3 or 4 ஆர் சம்திங் லைக் தட். அதுக்கப்புறம் தேவர் நாட் ஏபிள் டு ஜஸ்ட் ரிகவர் ஃப்ரம் த, எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி அந்த Right. சமீர் ரிஸ்வி அண்ட் ட்ரிஸ்டன் ஸ்டிப்ஸ் அடிச்சு சம்வேர் க்ளோஸ் டு 160 கொண்டு வந்தாங்க. பட் யா, தட் வாஸ் நாட் இனஃப் தான் தோணுச்சு அந்த விக்கெட்ல. பிரஜு, யுவர் தாட்ஸ் ஆன் டெல்லிஸ் பேட்டிங்? ஸோ டெல்லிங் பேட்டிங் பத்தி இன்னைக்கு லைக் யாருமே வந்து அவ்வளோ நல்லா ஆடின மாதிரி லைக் யாருமே ஆடல. ஸோ லாஸ்ட்ல வந்து அஸ்தோஷ் இவங்கெல்லாம் கொடுத்த ஒரு ஃபினிஷிங் தான் அது வந்து Hmm. 140 150 கிட்டே வந்துச்சு. இல்லைன்னா அவங்களும் ஆடாம இருந்திருந்தா அந்த ஸ்கோர் அவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காது. அண்ட் ஆல்ரெடி பிருத்வி ப்ரோ சொன்ன மாதிரி Right. 10 ஓவர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனப்போ 60s இருந்தாங்க. இட் இஸ் அந்த மூமெண்ட்லயே இட் ஹேட் ஆல்ரெடி பிகம் அ ஒன் சைடட் மேட்ச் தான் சொல்லணும். ஸோ Hmm. யூஸ்வலா இவன் நேத்து யாரு இம்பாக்ட்ஃபுல் பிளேயர்னு சொல்லி கேட்டப்போ நான் வந்து கேஎல் ராகுல் பிக்னு சொன்னேன். பட் இன்னைக்குன்னு பார்த்து கேஎல் ராகுலும் லைக் பெருசா எந்த கேம் நாக் ஆடல. இவன் அவங்க ஊர்லயே இருந்தும் அவங்க யூ நாட் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம். எனக்கு என்னவோ அவங்க அந்த டீம் ஸ்குவாடை இந்த மேட்ச் இன்னைக்கு ஆட போற மேட்ச்க்கு அவங்க அந்த ஸ்குவாடை எடுத்தப்பவே நிறைய பவுலர்ஸ் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பேட்டிங் வந்து லைக் பெருசா யாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணல. ஸோ அவங்க இன்னைக்கு பவுலிங் பார்த்தா லைக் ஈவன் லுங்கி லிங்கி கூட ஹி கேம் பேக் ஃப்ரம் லாஸ்ட் Injury. அவர் ரிகவரி ஆகி வந்துட்டான். ஸோ Yes. லைக் அவங்க பவுலிங் லைனப் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் பவுலிங் பார்த்துட்டு அவங்க பேட்டிங் கோட்டை விட்டாங்களோன்னு தான் தோணுச்சு. So that is what I feel in today's match how Delhi played it. Is there any match for Delhi against Mumbai in coming games? டெல்லி மும்பையா? ஐ டோன்ட் I திங்க் ஸோ. think so. No, no. இல்ல, மும்பை இல்ல, No, டெல்லி. then then Delhi will struggle in batting. Or else Mumbai மேல வச்சிருந்தானா ஃபார்ம் இல்ல, கண்டிப்பா வந்துடும். டெல்லி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அவுட்னு தான் சொல்லணும். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் 4ல 4 ஆல்சோ தே ஹேவ் டு வின் டு ரீச் அட்லீஸ்ட் 16. ஸோ 4ல 4 எல்லாம் ம். ரொம்ப கஷ்டம். தே ஹேவ் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் பஞ்சாப், ஆர்ஆர் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஐ திங்க் டெல்லிஸ் ஜெர்னி இஸ் ஓவர் தான் நான் சொல்லுவேன். I think the fight will be fight ம். for the top 4 will be only between the top 6 teams now தான் தோணுது. Unless some miracle ம். happens and top 4ல ஏதோ ஒரு டீம் ரொம்ப வேஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆடி வெளியே வந்துடுற மாதிரி இல்லைன்னா ஐ திங்க் the fight will be between the top 6 தான் தோணுது. பட் யா, வில் கம் I தேர். mean, yeah, அதுதான். Because Delhi மும்பை மேல என்ன இருந்துச்சுன்னா they would have got the 2 points. அப்படியே குத்துருக்கோன்னு நினைச்சேன். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி டெல்லி ஷுட் ஃபைட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 4 matches. யா, ஸோ அதான் இந்த மேட்ச் would have decided one of those teams அப்படின்னு தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நேற்று. ஸோ யா, இட் வாஸ் ம். டெல்லிஸ் நாட், இட் வாஸ் நாட் டெல்லிஸ் டே. ஸோ அதனால ஐ திங்க் டெல்லி மைட் ஆல்மோஸ்ட் பி ஃப்ரம் திஸ் அப்படின்னு தான் சொல்றோம். We have to appreciate CSK's bowling also. I think just one ம். bowler went above 12, I mean 10, at least more than 8 runs தான் சொல்லணும். Every other bowler bowled less than 8 runs per over அந்த டீம்ல. So that was ம். the major difference in the நான் சொல்லுவேன். Let's talk about CSK's bowling. ஆமா, லைக் சிஎஸ்கே bowling லைக் லைக் எவ்ரிபடி லைக் ஒருத்த லைக் ஆமா காம்போஜ் கொஞ்சம் ஸ்கோர் கொடுத்தான் இல்லைன்னு சொல்லல. ம். பட் லைக் அவன் கொடுக்குறப்போ மத்தவங்க கொடுக்காம லைக் என்டையர் டீம் என்டையர் பவுலர்ஸ் வந்து they did very வெல்னு சொல்லணும். அண்ட் எனக்கு ஏதோ லைக் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு நிறைய ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அகில் ஹுசேன் கூட பார்த்தப்போ ஐ குட் ம். சி லைக் 4 ஓவர்ஸ்க்கு 19 ரன்ஸ் தான் கொடுத்திருந்தான். அண்ட் ம். லைக் அங்கதான் மேட்ச் ரொம்ப ரன் மட்டும் தான் கொடுத்தான். சரி, முகேஷ் சௌத்ரியா இருக்கட்டும், லைக் எவ்ரிபடி ஓப்பனிங்லயும் சரி டெப்த்லயும் சரி லைக் சூப்பரா போட்டாங்க. லைக் விக்கெட்ஸும் அதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் ஆக்சுவலி பவர் பிளே 3 ஓவர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறப்போ இட் வாஸ் லைக் அரௌண்ட் 24-26 அப்படி ஒன்றும் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே டெல்லி ஆடிட்டு இருக்காங்க,
ஸோ இட் மைட் கிராஸ் சம்வேர் அரௌண்ட் 200 நினைச்சேன். பட் ஒரு 54 ரன்ஸ் வந்தப்போ ஐ வாஸ் லைக், அப்பதான் நான் திருப்பி மேட்ச் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். அப்பதான் லைக் இட்ஸ் லைக் 3 விக்கெட்ஸ் டவுன் ஆல்ரெடி. ஸோ 61 63ல இட் இஸ் லைக் 4-5 விக்கெட்ஸ் கான். ஸோ லைக் அங்கேயே ஆல்மோஸ்ட் லைக் மேட்ச் டர்ன் ஆச்சு. ஸோ வி ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் ஆல் த சிஎஸ்கே பவுலர்ஸ். அண்ட் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்குறேன். லைக் சின்ஸ் ஃப்ரம் த டே ஒன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற மேட்சஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கேட பவுலிங்ல லைன் அப் ஹேஸ் இம்ப்ரூவ்ட் ஆஸ் மச் பெட்டர். லைக் சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கூட வில் ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட் மிஸ்டர் கேப்டன் கைக்வாட். அவன் வைக்கிற ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், he knows his bowlers-ன்னு தான் நம்ம கரெக்டாக சொல்லணும். He's doing a really good job-ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஓவராலி சிஎஸ்கே பவுலிங் வாஸ் எக்ஸலென்ட்னு சொல்லுவேன் இன்னைக்கு. Yeah, comparing the first innings and second innings, I think one extra bowler அடி வாங்கியிருக்காங்க டெல்லிக்கு. அங்கதான் மேட்ச் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இஃப் யூ சி இங்க இவங்க ஜஸ்ட் பிளேயர் தான். சிஎஸ்கேல ஜஸ்ட் ஒன் bowler தான் அடி வாங்கியிருக்காங்க. தட் இஸ் 4 overs 49 அன்சுல் கம்போஜ். வெரஸ் காம்போஸ். டெல்லியோட செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல பார்த்தோன்னா 2 bowler அடி வாங்கியிருக்காங்க, குல்தீப் அண்ட் நட்ராஜன். ஸோ அதர் 3 bowlers ஐ திங்க் bowled really well. ஸோ தட் Actually, மேட் த இல்ல டிஃபரன்ஸ் இந்த மேட்ச் குல்தீப் தான் நான் actually, சொல்லுவேன். இல்ல குல்தீப் கேம் ஆஃப்டர் 10 overs. குல்தீப் இஃப் ஐம் நாட் ராங், ம் ஹி கேம் ஆஃப்டர் 10 overs. நடராஜன் அதுக்கு முன்னாடியே செம்ம அடி வாங்கிட்டு போட்டுருந்த 2 over. அதுதான் அவர் ம் மோர் தென் 30+ கொடுத்தான். அதுதான் ஷாக்கிங். மற்றவங்க வந்து லைக் ஸ்டார்க்கு கூட நம்ம எதிர்பார்த்தோம். அட்லீஸ்ட் இந்த மூமெண்ட் டெல்லி பேட்டட் அண்ட் டெல்லி டென்ட் பெர்ஃபார்ம் குட். ஸோ ஐ தாட் லைக் ஸ்டார்க் இப்பனா மேஜிக் பண்ணுவேன் தான் நினைச்சேன். பட் இட் வாஸ் நாட் இன் டெல்லிஸ் No, they played ஹேண்ட். conservative cricket தான் நான் சொல்லுவேன். ஸ்டார்க் அட்டாக் பண்ணல, லுங்கி அட்டாக் பண்ணல. அவங்க லைக் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஒரு bowler அட்டாக் பண்ணா போதும், நம்ம இந்த ஸ்கோரை ஜெயிச்சிடலாம், லாஸ்ட் வரைக்கும் ஆடிட்டு போலான்னு தான் ஆடினாங்க. த வே கார்த்திக் சர்மா லாஸ்ட் மேட்ச்லயும் இந்த மேட்ச்லயும் பார்த்தோன்னா அவன் அடிக்கலாம் போல, ஜஸ்ட் பிளேஸ் 130 120 130 ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். லாஸ்ட் மேட்ச்ல ருத்துராஜுக்கு நல்ல கம்பெனி கொடுத்தான், இந்த மேட்ச் சஞ்சு சாம்சனுக்கு நல்ல கம்பெனி கொடுத்தான், அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். Yeah, so that was the See, difference. this But is Sanju what. Samson played a really good knock in the last one. Yes, I would like to add this point because every time we talk about middle order batsmen, this middle order batsmen சென்னையில யார் ஆடினாங்க இன்னைக்கு ஆகட்டும், லைக் உர்ஜி பாட்டில் ஆகட்டும், அப்புறமா கார்த்திக் சர்மா ஆகட்டும், திஸ் பிளேஸ் தேர் டேக்கிங் இந்த மாதிரி கரெக்டா டீம் அந்த இப்போ டெல்லி சைட்ல டெல்லி டீம்ல பேசினா நம்ம அந்த கேஎல் ராகுல் அவன் நிசாங்க் அவுட் ஆனா கீழே இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம். ஐ ஃபெல்ட் டுடே மில்லர் மிஸ்ஸிங் இன் டுடேஸ் my opinion. Miller in place of some other middle order batsman, I think my match would have been different else because Miller is very much experienced player and playing against Chennai, he has a good record against Chennai. So Abdikan, in my opinion. But in today's game, Karthik Sharma agato, other Gaikwad out ana. அப்புறமா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பிளேயர் வந்தப்பா அவங்க கூட இப்போ கார்த்திக் சர்மா. தட் இஸ் ஹவ் த டீம். இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஈஸி டார்கெட் ஆர் லெஸ் டார்கெட். அந்த பார்ட்னர்ஷிப் கொண்டு போனாங்க. Partnership also plays important role when you're batting in the team. So really appreciating Chennai team's batting because Prajal சொன்ன மாதிரி first halfல we spoke what is Chennai. Second halfல நம்ம how is Chennai overcoming from the better than the better. So Chennai has improved a lot in terms of overall batting ஆகட்டும், bowling ஆகட்டும், the way Gaikwad being a very much mature captain and I think he ரொம்ப ட்ராக் பண்ணாங்க ஸ்டார்டிங் டைம்ல. தோனிக்கு நெக்ஸ்ட் யுவர் கேப்டன் ஜடேஜா பெரிய அவளை என்ன பண்றாங்க. பட் the way he's taking his team, he's making his team to grow. And I think I saw somewhere in the meme also, அந்த ட்ரக் மேல உட்காந்தா கைக்வாட், சஞ்சு சாம்சன், அகில் ஹுசேன் இவங்க எல்லாம் இழுத்துன்னு போற மாதிரி. பட் டுடே he made his team sit on அந்த ட்ரக் மேல ஒரு டீம் இழுத்துன்னு போற மாதிரி. I mean, okay, fine. இன்னைக்கு பேட்டிங் அடிக்கல, போன மேட்ச் he scored 50. So that's fine, happen. But overall talking, Chennai's batting and bowling overall A to Z, they've improved a lot. லைக் ஓவராலா வந்து லைக் ரொம்ப கொஞ்சம் சென்சிபிளா ஆடினாங்கன்றத நம்ம வந்து அங்க ஹைலைட் Very much. பண்ணணும். ஏன்னா லாஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து கைக்வாட் ஆடிட்டு இருந்தான் லாஸ்ட் வரைக்கும். இந்த மேட்ச் சஞ்சு லைக் அந்த சீனியர்ஸ் வந்து தே ஷோட் வாட் சீனியர்ஸ் இஸ் அண்ட் தே பிளேட் லைக் ஃபார் தேர் டீம் தான் நம்ம சொல்லணும். ஆக்சுவலி இவங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் எங்க வரும்னா இந்த ஹை ஸ்கோரிங் மேட்சஸ்ல இவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்கன்றதுதான் பெரிய கான்டெஸ்டா இருக்கும் இவங்களுக்கு. 160 150 170 இந்த மேட்ச் இவங்க ஈஸியா ஜெயிச்சிடுறாங்க. பட் இந்த டீம்ஸ் லைக் பஞ்சாப், ஆர்சிபி இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு 220 250, ஹைதராபாத் எல்லாம் 220 கன்சிஸ்டன்ட்.
ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அந்த ம். டீம்ஸ் கூட ஆடும்போது நாட் நவ் சப்போஸ் குவாலிஃபை ஆகி பிளே ஆஃப்ஸ்ல எல்லாம் போயிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நாக் ஆடிட்டாங்கன்னா வில் திஸ் டீம் பி ஏபிள் டு சேஸ்ன்னு கேட்டா தெர் இஸ் a big question மார்க் தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் திஸ் Yeah, டீம் that's இஸ் what Prithviraj. லைக் எனக்கு நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா, திஸ் இஸ் நாட் ஐம் நாட் டெல்லிங் பிகாஸ் சிஎஸ்கே ஃபேன்ட்டு. லைக் ஈவன் இனிஷியலி நம்ம பார்த்தோம்னா லைக் சிஎஸ்கேவோட bowling லைக் ரொம்ப வீக்கா இருந்துச்சு. நம்ம பேசினதே bowling பத்தி தான் அதிகமா. இப்போ அவங்க அதை வந்து ரொம்ப லைக் பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி இப்போ எந்த பிளேஸை கொண்டு வரணும் அதை கொண்டு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி இப்போ அவங்க bowling லைனப் பார்க்கறதுக்கே லைக் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேர் டூயிங் இட் ரியலி குட். ஈவன் பேட்டிங்ல கூட இப்போ லாஸ்ட் 2 மேட்சஸா அதுக்கு முன்னாடி ஆடின மேட்சஸ்லாம் ஐ ஹவ் நெவர் சீன் யுவில் பட்டேல் ஒரு கார்த்திக் சர்மா பிளேயிங் இன் அட் டாப் அட் பிகினிங். அண்ட் லாஸ்ட் 2 மேட்ச்ல அவங்க அந்த சேஞ்சஸும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நவ் ஐ ஃபீல் லைக் தேர் அதாவது ஓப்பனிங்கும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மிடல்ல இப்போ அவன் விக்கெட் போயிருந்தா கூட வி ஹேட் டெவில் டேவிஸ். லைக் மிடலும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இன்னும் அதுக்கப்புறம் வர ஒவ்வொருமே லைக் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வராங்க. ஸோ லைக் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இஃப் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்கோர்ஸ் வந்து 200-220 ரீச் ஆச்சுன்னா ஐ திங்க் தே வில் பி ஏபிள் டு சேஸ்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். I mean, I வில் would பி like to add this one point also, because see what Prajal is seems to tell and I want to tell is we are we are talking about the past to present, not the future. So it's too early to judge and too early to predict. Like if at all Chennai qualify, இல்ல you இவங்க know, கன்சிஸ்டன்டாவே இப்படிதான் ஆடுறாங்க. தட் இஸ் வாட் correct, ஐம் ட்ரைங் டு டெல். பிகாஸ் லாஸ்ட் மேட்ச் correct. கார்த்திக் சர்மா ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ரோல்ல Hmm. ஸ்ட்ரைக் ரேட் ரொம்ப கம்மியா தான் ஆடினா. ருத்துராஜ் ஆல்சோ பிளேட் லைக் அந்த ஜெயிச்சா போதும் Hmm. லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு அந்த மாதிரி தான் ஆடினான். இந்த மேட்சும் அதே தான். சஞ்சு சாம்சன் மட்டும் தான் ஆடினா. அவனை சுத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஸ்ட்ரைக் ரேட் எடுத்து போய் அதே 18th ஓவர்ல தான் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ சப்போஸ் இந்த 200 Hmm. 220 வந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஒரு ஆங்கர்னு ஆட முடியாது. ரெண்டு பேரும் எல்லாரும் வர்றவங்க எல்லாம் அடிக்கணும். ஸோ அந்த கேப்பபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கா? கார்த்திக் சர்மாவையும் ஊர்வில் பட்டேலையும் மேல அனுப்புனா இவங்களால அதை அந்த ப்ரெஷரை மேனேஜ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா வில் ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் சி. அதுதான் நான் சொல்றேன். And பேசிக்கலா also லைக் அவங்க அந்த இன்டென்ட்டை காட்டுறாங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். அவங்க வந்து இப்போ நீங்க சொன்னீங்க லைக் சஞ்சு இன்டென்ட் சுத்தி தெரியல எனக்கு. அதுதான் நான் சொல்றேன். அந்த லாஸ்ட்ல தான் இப்போ இல்ல லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஓவர்ல கார்த்திக் சர்மா ஒரு 3 பவுண்டரி அடிச்சான். தட் இஸ் த ரீசன் Hmm. அவனுக்கு 31 ரன்ஸ் ஃப்ரம் 25 பால்ஸ் காட்டுது. பிஃபோர் தட் he was ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரகிளிங் தான் சொல்லணும். 20 பால்ஸ்ல ஐ திங்க் சாரி 25 பால்ஸ்ல 20 என்னவோ தான் அடிச்சிருந்தான் ஆல்மோஸ்ட். அந்த மாதிரி தான் சம்திங் ஆடிட்டு இருந்தான் அவன். லாஸ்ட்ல ஓவர்ஸ்ல தான் ஒரு 2-3 பவுண்டரிஸ் அடிச்சு அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் மேல வந்துச்சு. யா And talking about Chennai, today's game, see Chennai won. Yeah, I agree. But in this season, 2026 IPL, people are chasing 150 in the power play. They're crossing within 7 overs, 8 overs. See, winning match doesn't, it makes differences, but finishing match before in the power play or closer to power play or inside the 10 overs, your run rate will increase because the top four teams who are in the இல்ல playoffs, I ஐ mean எம் in the top ஐ four, எம் ஐ yeah, எம் yeah. நாட் கன்சர்ன்ட் அபவுட் திஸ் ரன் ரேட் திங். அட் திஸ் பாயிண்ட் ஓகே, Mhm. ஏதோ ஒன்று பண்ணி அவங்க 16 பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. பட் ஒரு எலிமினேட்டரோ குவாலிஃபையரோ இல்ல குவாலிஃபயர் டூவோ ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு திடீர்னு இஃப் தே ஹேவ் டு சேஸ் லைக் 230 ஆர் 240 ஆன வாங்கடே ட்ராக்கோ இல்ல சின்னசாமி ஸ்டேடியமோ வச்சுக்கோ. ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் டீம் வில் சேஸ் இட் தான் சொல்லுவேன் நான். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஆடினா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அட் சம் பாயிண்ட் ப்ரெஷர் மேல ப்ரெஷர் விழுந்துரும். ஒன் ஆர் தி அதர் பேட்ஸ்மேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் ரேட் கம்மியா ஆடினா. தட் இஸ் வாட் மை ஐ ஃபீல். Yeah, that's what எஸ்பெஷலி Prithvi சேசிங்ல. bro. I mean, that's what I mean. That is what is my opinion on it. It's too early to predict and judge the team, though they're ending up in the good side. But in future games, the competition will grow more and more, and we don't know how the pitches goes. And as per the rumor or the inside of people tell it's a flat pitch. That is completely bullshit. That is nothing to do with the pitch. But end of the day, one team will win. End of the day, there will be two or three, number two, number three, number four. This is the logic happens there. So what Prithvi bro told is like Chennai is winning, but I mean as I have already added that point. They are winning the game closer to the over, means closer to a 20th over. So 220 alliance, Rambo, it will become very tough. They have to start smashing in the power play, then getting it this close. So that is what is Pratik Bro's his opinion. So yeah, that is what he meant. But yeah, in further games, it will be definitely more competition. Rumbo, it will grow. So we have to look forward. Fingers crossed. Yeah, this year is also a good year for Sanju Samson.
அவன் ம், என்னெல்லாம் டச் பண்றானோ எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் குட் ஃபார் ஹிம். ரொம்ப சென்சிபிளா ம், ஆடுறான். இந்த டீமுக்கு ரொம்ப நீடட் அந்த மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸ். எப்படி ஜிடிக்கு டாப் ம், 3யோ இந்த டீமுக்கு சஞ்சு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ம், இஸ் டூயிங் தட். ஸோ இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட் ஃபார் தம் at this stage. So it's really good. So CSK will next face LSG after a week break. So I think they are going to Lucknow to play. Sorry, they are playing in Chennai only against LSG. So உங்களுக்கு ஒரு important match அது. So if they win and the momentum continue ஆகும், because two matches back to back LSG மேல தான் ஆடுவாங்க அவங்க. So it will be an interesting challenge for them. Next two games win ஆயிட்டா கூட they may reach almost one step closer to playoffs. So it will be interesting. DC again, நான் சொன்ன மாதிரி they are almost in a knockout situation. One more loss and they are knocked out. So they have to win all four from here. Next match is against Kolkata. Again same டெல்லியிலே ஆட போறாங்க. So that will be also an interesting fight. So the table is getting tightened now, and yeah, let's see how it goes. But a good match for Chennai. They have come back right into the tournament now. Delhi is looking almost one step to get eliminated in the last one. Let's also do a quick preview on tomorrow's match. Big match. The winner will have one step in the playoffs almost. So that is Sunrisers Hyderabad versus Punjab Kings at Hyderabad. So national event சொல்லலாம் அதை. What are your expectations from that match, guys? So looking at the like recent matches, last 2 to 3 matches பாக்குறப்போ பஞ்சாப் seems to be like அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்னால லைக் ரொம்ப அவங்க டீமுக்கு எஃபெக்ட் ஆச்சா இல்ல மொமெண்டம் போச்சா என்னன்னு தெரியல. their batting டோட்டலா கொலாப்ஸ் ஆயிட்டே வருது. ஸோ சம்வேர் ஐ ஃபீல் லைக் அண்ட் இன்னொரு ஆங்கிள் பார்த்தா லைக் ஹைதராபாத் இஸ் ரியலி டூயிங் குட். ஏன்னா பஞ்சாபோட பவுலிங் சைடு பார்த்தா ஐ டோன்ட் சி ஆஸ் மச் அஸ் லைக் சொல்ற மாதிரி பவுலர்ஸ் லைக் இல்ல. அப்படியே இருந்தாலும் ஹர்ஷீப் சிங் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் தே ஆர் கிவிங் த பேக் லைக் எல்லா மேட்ச்லயும் லைக் இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து லைக் எவ்ரிபடி ஆர் கிவிங் குட் ஸ்கோர்ஸ் தான் சொல்லலாம். அவங்களோட பேட்டிங் ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு தான் அவங்க வந்து இத்தனை மேட்சும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல லைக் எல்லாமே ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பட் இந்த சைடு ஹைதராபாத் பார்த்தீங்கன்னா தே ஃபவுண்ட் தேர் பவுலர்ஸ், தே பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஆர் ஆன் ட்ராக், எவ்ரிபடி ஆர் இன் ஃபார்ம். ஒருத்தன் இல்லைன்னா இன்னொருத்தன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் டுமாரோ ஹைதராபாத் வில் வின் தோணுது. Okay. Madhu, your expectations from tomorrow's match? yeah. Tomorrow's game would, in case nothing goes wrong, if they continue the same, Punjab and Hyderabad, two most destructive opening batsmen in this season. In the side Travis Head, Abhishek Sharma, in the same Kevin Singh, so Aprama, Priyan Sharia. So it is gonna be very tough match. நாளைக்கு எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நாளைக்கு ரெண்டு பேருக்கும் it will be it's gonna be very big. I'm so sorry. நீங்களா இந்த வாய்ஸ் இதாச்சா? இல்ல 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 சொல். Okay. So it's gonna be very tough match, and it will be very interesting match if in case if it doesn't happen anything like in today's game, இன்னைக்கு சென்னையிலோ டெல்லி தானா, பட் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்குல்லன்னா definitely it's gonna be, and for sure it will be a high scoring game இருக்கும் நாளைக்கு. ஏன்னா இந்த சைடு ரெண்டு டூ மோஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் பர்சன் 12th மேன்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் உக்காந்து போவாங்க. தட் இஸ் மிஸ் காவ்யா மாறன். ஸோ என்ன வேணாலும் ஆகலாம். Anything might happen, anything might go good for and Kavya Maran is since 2014-12. Zinta, Preeti Zinta is also there. So if SRH has Kavya Maran lucky chance, this side Punjab has Preeti Zinta as a lucky chance. So Yeah. there is no doubt. So it's not gonna be Punjab versus Hyderabad. It's gonna be Preeti Zinta versus Kavya Maran. மது சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் கோயிங் டு பி பிரீத்தி சிந்தா versus காவ்யா மாறன் நாளைக்கு. நானுமே ஒரு 500 ரன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் நாளைக்கு. ஒரு பேஷிங் Correct. 500 ரன் மேட்ச் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். So I don't Hmm. think it will be easy, but SRH bowling nowadays is looking good with Pat Cummins, Good. Ishan Yes. Malinga. So இவங்கெல்லாம் வந்ததுனால கொஞ்சம் இட் இஸ் லுக்கிங் குட். பஞ்சாப் Hmm. பேக் டு பேக் லாசஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. டாப் 5-6 மேட்சஸ் ஜேஎஸ்டி சடனா ஆல் ஆஃப் சடன் 2 மேட்ச் தோத்துட்டாங்க. ஸோ தே ஹவ் லாஸ்ட் சம் மொமெண்டம். நாளைக்கு கெயின் பண்ணுவாங்களா? த வின்னர் ஆஃப் த மேட்ச் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இல்ல ஒன் ஸ்டெப் இன் த பிளே ஆஃப்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் டாப் ஆஃப் த டேபிள் Yes. போயிடுவாங்க. Yes.
One. பஞ்சாப் ஜெயிச்சா 15 பாயிண்ட்ஸ் போவாங்க. ஹைதராபாத் ஜெயிச்சா 14 பாயிண்ட்ஸ் வித் 3 மேட்சஸ் டு கோ. பஞ்சாப் will have 4 மேட்சஸ் டு கோ. Correct. ஸோ whichever team wins will have the advantage of டாப் 2 ஸ்லாட்டை சீல் பண்றதுக்கு டபுள் சான்ஸ் கிடைக்கும் பிளே ஆஃப்ஸ்ல வேற. ஸோ அதுக்கு தான் போவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த டீம்ஸ். ஸோ who are your impactful players, one from each team tomorrow? So from Punjab, again I'll go with Prabh Simran. And like அவங்க ஓப்பனர்ஸ் அவங்க 2 பேரு. And Priyancharia, Prabh Simran. When it comes to Hyderabad, again their openers. நம்ம அபிஷேக் சர்மாவும் டிராவிஸ் ஹெட். Okay, Madhu, your impactful players for tomorrow? I would also like to go the same what Prajal, but yeah, let me keep it very different this time. So I'll go with the sleeper Shreyas Iyer from Punjab, and this side I will stick to Klassen. Okay. So I feel tomorrow Abhishek Sharma will play well. So that is my pick for tomorrow from Hyderabad. And from Punjab, எனக்கு நோ கூப்பர் கான்லியோட நல்ல இன்னிங்ஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம்னு தோணுது. ஸோ இஸ் a good left hand batsman. ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವನ ಕೂಪರ್ ಕಾಂಡ್ಲಿ ಒಡ್ಲ ಇವ್ರು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಕೂಡ ಒಡ್లేదు அவன கூப்பர் காண்ட்லி கூட இந்த வாட்டி காவ்யா மாறன் வருவா, இஷான் கிஷான் அடிப்பான்னு சொல்ல போனானு. இந்த வாட்டி டிஃப்ரெண்டா சொல்றேன்ல அபிஷேக் சர்மான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நான் எப்பவுமே காவ்யா மாறன் இஷான் கிஷான் லிங்க் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். And ஒரு இன்னொன்னு இன்ட்யூஷன் வரும். அந்த இன்ட்யூஷன் வந்தா நம்ம சொல்லணும். And tomorrow Abhishek Sharma is playing against his home team, Punjab. நான் வீட்டுல அடிக்கிறீங்க எங்க வீட்டுல வந்து அடிக்கிறீங்க தானே அந்த மாதிரி தான் மேட்ச் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் கோனா பி வெரி expected match, just not like today's game. Yeah, it will be an interesting match. So நீங்க ரெண்டு பேரும் I think SRH ஜெயிக்கணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க I think, right? இல்ல even I'll stick to Punjab. Okay, Madhu is telling Punjab and Praju is expecting SRH to win. நானுமே பஞ்சாப்னு சொல்றேன் பிகாஸ் அவங்க எப்படியாவது ஒரு மேட்ச் கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவாங்க 5 மேட்சஸ்ல. ஸோ தே லெட் தம் கோ அண்ட் ஈஸிலி குவாலிஃபை. எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு இந்த மேட்ச் தோத்தாங்கன்னா தேல் ஸ்டில் ஹேவ் ஒன்லி 3 மேட்சஸ். ஸோ 3ல 2 ஜெயிக்கணுன்ற ப்ரெஷர் வந்துடும். தி டேபிள் கேன் பிகம் மச் மோர் டைட்டர் தென் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ லெட் த டேபிள் பிகம் டைட்டர். லெட் பஞ்சாப் வின் அண்ட் லெட் தம் குவாலிஃபை ஈஸிலி ஃபார் நோ. தட் இஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட். நாளைக்கு யாரா இருப்பா மேட்ச்? பஞ்சாப் மும்பைக்கும் எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கும். அப்படி சொல்லக்கூடாது மச்சான். மேட்ச் நாளைக்கு பஞ்சாபுக்கு ஹைதராபாத்துக்குன்னு சொன்னீங்க, ஆனா ஸ்டேட்டஸ் போடும்போது மட்டும் ஏன் மச்சான் எஸ்ஆர்ஹெச் போட்டு வச்சிருக்க? எஸ்ஆர்ஹெச் என்ன மேட்ச் என்ன கேம்னு தெரியாம பேசிக்கிட்டு அவ கேப்பா பாரு, எஸ்ஆர்ஹெச்சா எஸ்ஆர்எஸ்ஸா? அதுக்கப்புறம் வருது சொல்ல வேணாம். Okay, I think it will be a good match tomorrow and நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். Let's hope it will be a 500 match, unlike a low scoring game without any kind of interest. So let's hope it will be a good one, and we'll have at least one team tomorrow who will look like 99% one step in the playoff. We'll come back and do the review of Hyderabad versus Punjab from the National Highway Rajiv Gandhi Stadium. Until then, see you guys. And please add this, Priti bro, add this one. Add this one. It is not SRH versus Punjab. It is, who versus who. Tell that, close this call into that nice way. Punjab versus, okay, it is Preeti Zinta versus Kavya Maran, not Punjab versus SRH versus Punjab. So Preeti Zintawa illa Kavya Maranan pattala nalige. We'll come back and do the review guys tomorrow. Until then, you guys, bye. Thank you. Bye bye. Thank you.